So today we are going to start with the morphology of vegetative organs. Vegetative organs include the root, stem, leaf, and the reproductive organ includes the flower, fruit, and seeds. So here you can find the complete diagram of a plant where flowers, fruit, leaves, their roots, and stem. Likewise, this is the basic body structure of any plant. Then when we talk about the morphology of root is an important part of the plant which is vegetatively growing, and it is defined as the descending part of the plant axis. आता descending in the sense, आता इथे आपण खाली दिलेलं आहे, it is positively geotrophic, means those are going towards the gravity, that is the positively geotrophic, and it is positively hydrotrophic, means it is to accept the water, and it is negatively phototropic, म्हणजे लाईट जिकडे असेल तर लाईटच्या दिशेनं न वाढणारा असा हा ऑर्गन आहे. ठीक आहे. सो इट इज द निगेटिव्हली फोटोट्रॉफिक. इट डेव्हलप्स फ्रॉम द रॅडिकल. जसं आपण सीड जेव्हा डेव्हलप होते, जर्मिनेट होते, त्यावेळेस आपण बघतो देर इज बेसिक टू पार्ट्स, प्ल्युम्युल अँड रॅडिकल. So this root is developing from the radical portion of the embryo during the seed germination. And roots are generally non-green and cylindrical. Non-green in the sense because they doesn't have to do with the light. There is no need to photosynthesize, and that's why it is the non-green part. The produce only similar organs. जसं जर स्टेम असेल, त्या स्टेम मध्ये लीफ डेव्हलप होतात, फ्लावर डेव्हलप होतात, थॉर्न्स डेव्हलप होतात, हेअर्स डेव्हलप होतात. पण तसं याच्यामध्ये काही आहे का रूटमध्ये? इट इज नॉट लाईक दॅट. हिअर वी कॅन फाइंड द सिमिलर ऑर्गन ऑफ द रूट. म्हणजे रूट पासून मॉडिफिकेशन झालं सुद्धा ते सुद्धा रूटच असणार आहे. देर इज नो अदर सच मॉडिफिकेशन कॅन हॅपन ऑन द रूट पार्ट. दे डू नॉट शो एनी नोड्स अँड इंटरनोड्स. ठीक आहे. याच्यामध्ये नोड्स आणि इंटरनोड्स जसं प्लांट मध्ये असतात की प्रत्येक नोडल रिजनला आपल्याला लीफ किंवा ब्रांचेस डेव्हलप झालेले दिसतात, तर तसं रूट मध्ये काही नसते. इट इज द कंटिन्युअस पोर्शन ऑफ द plant part where it is continuously growing. So these are the some of the morphological observations about the root structure. Now here this part we know how the root tips are growing, the region of root, morphology of the root. Okay. So here we can find it is basically divided into 4 areas. The first area is known as the region of the root cap. जर झाडाच्या रूटच्या टोकापासून जर आपण आलो तर फर्स्ट पार्ट विच वन इज द रूट कॅप ऑफ द रूट. दिस इज द टेंडर पोर्शन or apex of the root which protects the multicellular cap-like structure called the root cap. Actually, root cap is quite sturdier part. It is not easily damaging portion. So it protects the actual cell division area, and because of that, it is known as the root cap. The cells of root cap secrete mucilage for the lubricating and the passaging for the root through the soil. कारण सॉइलचे पार्टिकल्स, these are the harder particles, and when root tips are growing or the root are growing, root hairs are very delicate part of the root, आणि म्हणून ह्या रूट हेअर्सला त्यांना डॅमेज होऊ नये म्हणून it secretes or it lubricates the area which damages very least damaging can happen in these processes. In many hydrophytes, म्हणजे जे पाण्यामध्ये वाढणारे वनस्पती आहेत, like Pistia, Ecornia, root cap is replaced by the root pockets. जिथं पाणी भरपूर आहे तिथं रूट कॅपची गरज पडत नाही, because there are no harder particles, and because of that there is the water pockets or the root pockets are there. The second zone of this is the region of cell division. म्हणजे रूट कॅप संपल्यानंतरचा इथं तुम्हाला त्याचं डिव्हिजन दिसतं. This much portion is the root cap, and this one area is the root division, cell division. So area of cell division is the another location which is known as the meristematic region also.
Now this meristematic region or meristematic zone, which continuously dividing zone, it is a small region and it is protected by the root cap. It is made up of very thin walled compactly arranged meristematic cells which are continuously dividing, and this region helps in the longitudinal, means the vertical growth of the cells. Okay. The third region is the region of the elongation. It is also known as the area of cell elongation. The area of cell elongation मध्ये काय आहे? This is also made up of the division, cell division area. And here we find this region has the newly formed and they elongate the actual tissue. कारण root growth is the continuous process आणि म्हणून त्याला समोर समोर जाणे किंवा त्याला वाढत राहणे गरजेचं असते. So this area helps in the elongation of the root area. So this region is known as the region of elongation, where it is rapidly increases the length of the root. The cells of this region helps in the absorption of minerals. ठीक आहे, मिनरल्स असतील, सॉल्ट्स असतील, वॉटर असेल. सो इट इज द ऍक्च्युअल ऍब्सॉर्बिंग एरिया. रूट कॅप आणि सेल एलॉंगेशन मध्ये ऍब्सॉर्प्शनचं फंक्शन नाही. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द बेसिक 3 regions of the morphology of root. Then fourth region of this is the root hair or the root absorption area. जसं सेल एलॉंगेशन एरिया आहे त्याच पद्धतीनं रूट हेअर एरिया which also helps in the absorption of minerals and water from the soil. The cells of outer layer known as the pyliferous area or layer, where the epiblemma produces the root hair. These root hairs are elongated. These are mostly single cell cells, tubular, long pipe-like structures which remain contact with the soil. Soil particle सोबत कॉन्टॅक्ट मध्ये राहणारे हे रूट हेअर एरिया असणार आहे. These root hairs are elongated and these structures are having increased in the surface area of absorption. कारण absorption कसं शक्य आहे? When there is the maximum amount of area is available for the absorption of water. आणि म्हणून रूट हेअरचं काम काय आहे? It is to absorb the water by increasing the surface area. जेवढे हेअर जास्त असतील तेवढा surface area जास्त राहील, and because of that we can find the maximum absorption is taken place during this zone. Now around 10 to 15 days are required for the absorption of water. म्हणजे त्याच्या डेव्हलपमेंट पासून 15 दिवसापर्यंत हा एरिया आपल्याला ऍक्टिव्ह झालेला दिसतो. त्याच्यानंतर शेवटचा जो एरिया आहे रूटचाच, सो इट इज द रूट ऑफ मॅच्युरेशन और द सेल डिफरन्सिएशन एरिया. हा सगळ्यात वरचा एरिया आहे. ठीक आहे, वरचा एरिया म्हणजे आपण रूट टिप पासून सुरू केलं म्हणून. नाउ इन धिस एरिया वी फाइंड देर इज अ मेजर पार्ट ऑफ द रूट. आता इथून ऍक्च्युअल रूट डेव्हलपमेंट ही सुरू झालेली आहे. द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ धिस रिजन हॅज थिक वॉल्ड इम्परमिएबल सेल्स. म्हणजे याच्यामधून इझिली passage of water is not possible. It is not permeable to water and minerals. It is the selective. It is harder area. Okay? The outermost layer is thick walled and impermeable. It doesn't allow to permit the water or minerals. The enlarged cells undergoes differentiation to form a different types of the root tissues like cortex, endodermis, xylem, phloem. Means here in this area we find the cell differentiation has been started. आतापर्यंत मात्र काय आहे? आता फक्त सेल एलॉंगेशन आहे किंवा एरिया ऑफ सेल डिव्हिजन आहे. दोन्हीमध्ये ज्या सेल्स आहेत त्यांना आपण मेरिस्टेमॅटिक सेल्स म्हणतो. आणि मेरिस्टेमॅटिकचं सेलचं काम काय आहे? कंटिन्युअसली रिप्रोड्युसिंग अँड फ्रॉम दीज सेल्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ द सेल्स. आता जिथं आपण म्हणतो की रिजन ऑफ मॅच्युरेशन तयार होत आहे, हिअर we find there is the development of such type of the different tissues from meristematic cells. मग ते झायलेम असेल, फ्लोएम असेल, आता या प्रत्येक सेलचं स्ट्रक्चर वेगवेगळं आहे, फंक्शन वेगवेगळं आहे, बट स्टील दे आर डेव्हलप फ्रॉम द मेरिस्टेमॅटिक सेल्स. ठीक आहे, आणि म्हणून इथं हा रोल आपल्याला
ट्रान्सफॉर्मेशनचा रोल जो आहे मेरिस्टेमॅटिक सेल्स टू अनदर टाइप ऑफ द सेल, हे इथं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. दिस रिजन हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ द प्लांट बॉडी टू द सॉइल. याला आपण अँकरिंग टू द सॉइल म्हणतो. त्याच्याशिवाय झाड उभं राहू शकणार आहे का? नाही. अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी फाइंड देर इज द डेव्हलपमेंट ऑफ this sturdier area which helps in the anchoring of the plant to the soil particles or to the soil. The lateral root development is also started. आतापर्यंत हे रूट कसं आहे? फक्त रूट टिप आहे, रूट कॅप आहे, सिंगल रूट आहे. नाउ at this zone they started lateral development. त्याच्या sideways secondary branches of root are being started for the development. तर अशा पद्धतीने आपल्याला याचं मॉडिफिकेशन्स होत असलेलं दिसतं. आता मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट म्हटल्यानंतर याच्यामध्ये आता आपल्याला त्याचे फंक्शन सुद्धा समजून घ्यायला पाहिजे. जसं आपण बेसिक रूट टिप बघितला, त्याच्यानंतर त्याचे आता फंक्शन्स बघूया. आता प्रायमरी फंक्शन ऑफ द रूट काय आहे? इट इज टू फिक्स विथ द सॉइल पार्टिकल्स. त्याला आपण अँकरेज म्हणतो. सो अँकरेज टू द सॉइल इज द फर्स्ट अँड प्रायमरी फंक्शन ऑफ रूट. Second function is the absorption of water and minerals, and it is which is taken out from the soil. And the third function is to transport from the soil to the topmost leaf tip of the plant. And the conduction of water is also the basic part of this primary function of the root. कोणते? Anchorage, fixing the soil. Second one, absorption of water and minerals. And third one is the conduction of water and minerals to the last point of the shoot. आता secondary functions काय आहेत त्याचे? आता secondary means they are not primary and they are having the additional functions. आता in some plants we find root perform certain special functions such as root undergo modifications. आता रूट मॉडिफिकेशन म्हणजे काय? त्याचं बेसिक फंक्शन जे आहे, इट मे बी अँकरेज, ऍब्सॉर्प्शन, कंडक्शन, याच्या व्यतिरिक्त त्याच्यामध्ये मॉडिफाय झाल्यानंतर काही वेगळे फंक्शन्स त्याच्यामध्ये दिसून येतात. सम रूट्स बिकम फ्लेशी और सोलन अँड दे परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. जसं तुम्हाला माहित आहे की रताळा आहे, गाजर आहे, स्वीट पोटॅटो. तर हे जे कंद आहेत, डहेलिया आहे, तर ह्या सगळ्या कंदांमध्ये तुम्हाला फूड स्टोअर झालेलं दिसते. आता कॅरेट आणि रॅडिश या दोन गोष्टी, मुळा तर आपल्याला माहित आहे, मुळा, गाजर आणि स्वीट पोटॅटो म्हणजे रताळे, या तीन गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. सो दीज आर ऍक्च्युअली द रूट्स बट स्टील परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल. द सेकंड वन इज द आफ्टर बिकमिंग ग्रीन some roots manufactures food by photosynthesis. आता त्यासाठी एक्झाम्पल आहे टिनोस्पोरा. आता टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया म्हणजे गुळवेल सगळ्यांना माहित आहे. गुळवेल इज द टिनोस्पोरा. आता ट्रॅपा आणि ऑर्किड्स हे झाडावर वाढणारे आहेत, ते आपल्याकडे मिळणार आहे, पण गुळवेल सगळ्यांनी बघितली आहे. अँड गुळवेलीचे रूट जेव्हा ग्रीन होतात, हिरवे होतात, दे स्टार्ट फोटोसिंथेसायझिंग. अँड बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस they develop or they produce food material. So they become green and photosynthesizes. Some root helps in the exchange of gases. त्याला आपण रेस्पिरेटरी रूट्स म्हणतो. समुद्रकिनारी ज्या काही वनस्पती ग्रो होतात मार्शी एरियामध्ये, रायझोफोरा असतील, सोनेरेशिया असतील, तर याच्यामध्ये ब्रीदिंग रूट्स नावाचे काही रूट्स जमिनीच्या बाहेर आलेले दिसतात, ज्याला छिद्र असतात. अँड बिकॉज ऑफ दोज पोर्स they can exchange the air from the air to soil. तर अशा कंडिशनला आपण सुद्धा मॉडिफाईड रूट फंक्शन म्हणतो. दीज आर नोन ॲज द ब्रीदिंग रूट्स. ठीक आहे. नाउ इन सम केसेस वी फाइंड द रूट्स इटसेल्फ पेनिट्रेट्स टू द होस्ट प्लांट. अमरवेल सगळ्यांनी बघितलेली आहे. नॉर्मली कुठल्याही एखाद्या झाडावर पिवळी वेल पसरलेली दिसते, नुसत्या काड्या असतात. देअर आर नो लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स. तर असे जे अमरवेल काड्याचे पिवळ्या काड्या झाडावर वाढलेले दिसतात आणि कालांतरानं ते झाड पूर्ण वाळून जातं. बिकॉज दिस अमरवेल इज नथिंग बट द पॅरासाइट ऑन दॅट प्लांट.
they attaches to the branches, they prepare the haustoria like structures which sucks the nutrition from the soil, that branches, and gradually they grow there. Once it covers all the plant, all the food material from the plant is sucked by this parasite and the host plant get died. तर असे सुद्धा मॉडिफिकेशन, त्याला आपण पेनिट्रेशन बाय द होस्ट स्टेम असं आपण त्याला म्हणतो. दीज आर ऍक्च्युअली द पॅरासाइट्स ऑन द प्लांट. समटाइम्स रूट टेक्स पार्ट इन द व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. जसं स्वीट पोटॅटो आहे, म्हणजे किंवा साधा पोटॅटो घ्या आपला. स्वीट पोटॅटोचं मल्टिप्लिकेशन कसं केलं जाते, त्याचे तुकडे करतात सरळ लावतात. सो दिस इज द मॉडिफिकेशन बाय रूट टू रूट. आणि अशा पद्धतीने त्याचं मल्टिप्लिकेशन ऑफ द प्लांट इज कॅन बी टेकन प्लेस. देन एरियल रूट ऍब्सॉर्ब्स द मॉइश्चर फ्रॉम द एअर अँड दीज मॉडिफाईड रूट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो. आता काही झाडांवर तुम्ही बांडगुळ आपण त्याला म्हणतो आपल्या लोकल भाषेमध्ये. दे आर प्लांट्स ग्रोईंग ऑन द प्लांट्स. एका झाडावर दुसरं झाड. तर अशांना आपण म्हणतो बांडगुळ, किंवा त्या झाडाला तर चिकटलेलं असते म्हणून बांडगुळ. सो धिस प्लांट, these are normally the orchidaceous members which performs the or absorbs the water from the air. These are the moisture is get absorbed by those plants and they can maintain their humidity at this end. तर असे प्रायमरी दोन फंक्शन, प्रायमरी आणि सेकंडरी. प्रायमरी मध्ये अँकरेज, ऍब्सॉर्प्शन, कंडक्शन, आणि सेकंडरी मध्ये स्टोरेज आहे, फोटोसिंथेसिस आहे, पेनिट्रेशन आहे आणि व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन अलॉंग विथ द मॉइश्चर ऍब्सॉर्प्शन. हे असे काही बेसिक फंक्शन्स आपल्याला रूटचे इथं बघायला मिळतात. देन मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट. आता बेसिक रूटचे दोन टाईप आहेत हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. आपण 10वी 12वी पासून त्या गोष्टी शिकलेल्या आहोत. एकाला आपण म्हणतो टॅप रूट सिस्टम आणि दुसऱ्याला आपण म्हणतो ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टम. टॅपरूट सिस्टम can be subdivided into secondary roots and tertiary roots. पण adventitious root जे असतात ते ऑलरेडी they are develop many roots at the same time from the same location. तर अशा पद्धतीनं बेसिक त्याच्यामध्ये डिफरन्स आपल्याला लक्षात येतो. दोन्ही रूट जे आहेत दे आर डेव्हलपिंग फ्रॉम द रॅडिकल पोर्शन. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये आपण सिम्पली डिव्हाइड करायचं झालं तर कसं करू शकतो. Normally, the dicot root having the taproot system and the monocot root having the adventitious root system. ठीक आहे. तर adventitious root system मध्ये further grow व्हायची गरज नाही. They doesn't go in depth of the soil, but taproot system can go into the depth as equally to the length of the tree. म्हणजे एखादं झाड जेवढं उंच जाऊ शकतं तेवढंच त्याचे रूट्स हे जमिनीमध्ये खोलवर गेलेले असतात. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं त्याची ग्रोथ आपल्याला टॅपरूट आणि ट्रू रूट्स मध्ये बघायला मिळतात. टॅपरूट आता लक्षात आलं आपल्या, विच इज कंटिन्युअसली ग्रोईंग, हॅव्हिंग द सेकंडरी अँड टर्शरी रूट सिस्टम अँड ग्रोज इन डेप्थ ॲज इक्वल टू द हाईट ऑफ द प्लांट. इट इज नॉर्मली ग्रोईंग द ॲक्रोपेटलस सक्सेशन. म्हणजे शेवटचं टोक जे आहे ते कंटिन्युअसली ग्रो होत राहतं. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द टॅप रूट सिस्टम. आता ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टम कशी आहे. दिस रूट सिस्टम इज अगेन डेव्हलप फ्रॉम द सेम रॅडिकल पोर्शन बट मेनी रूट्स फ्रॉम द सेम रॅडिकल. सच रूट्स मे बी डेव्हलप फ्रॉम द बेस, स्टेम, नोड्स अँड लीव्स. काही ग्रासेस मध्ये तुम्हाला दिसतं की नोडल रिजन पासून रूट बाहेर आलेले आहेत. आपण ऍडव्हेंटिशियस रूट्स म्हणतो. इन मोनोकॉट्स मोस्टली द ग्रुप ऑफ रूट्स इज बिंग डेव्हलप्ड. आणि सगळे एकदाच डेव्हलप होत असल्यामुळं नॅचरली द रूट ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज डिटर्मिनेट. ते कुठेतरी थांबते. त्याचं ॲक्रोपेटलस सक्सेशन आपल्याला त्याच्यामध्ये ग्रो होताना दिसत नाही आणि म्हणून रूटची लांबी ही याच्यामध्ये फिक्स असते. टॅपरूट मध्ये तशी लांबी त्याची फिक्स नाही. ते कंटिन्युअसली ग्रो होत जातं. जसं झाड वर वाढतं तसं त्याची कंटिन्युअस ग्रोथ होते. पण ऍडव्हेंटिशियस रूट्स मध्ये मात्र तसं होत नाही. त्याची जी लेंथ आहे इट मे लीड टू सम फीट
आणि त्याच्या पलीकडे ते वाढत नाही, म्हणजे याची कंटिन्युअस ग्रोथ न राहता the growth of root is shortened or the stopped at some moment. It is also known as the fibrous root. कारण कसं आहे, फायबर्स जसे असतात त्या पद्धतीने दिसतात म्हणून त्याला फायब्रस रूट सिस्टम म्हणतो. अँड these adventitious roots of the grasses look like the fiber. Fibrous roots do not grow very deep into the soil as compared to the taproot system. ठीक आहे. आता हे बेसिक एक डिव्हिजन तुम्हाला दाखवलेलं आहे टॅपरूट सिस्टम आणि ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टम मध्ये कशा पद्धतीने त्याचं मॉडिफिकेशन होऊ शकतं. इन टॅपरूट सिस्टम वी फाइंड देयर इज द टू बेसिक फंक्शन वेअर स्टोरेज ऑफ फूड अँड द रेस्पिरेशन इज टेकन प्लेस. अँड इन ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टम storage of food is there, support is there, and some another special functions like photosynthesis etc. is also taken place in the adventitious root system. म्हणजे adventitious root system मध्ये they are more functionally active. Start with the modifications of taproot system. आता हे आपल्या सिलेबस मध्ये आहे, तुम्ही प्रॅक्टिकल मध्ये सुद्धा या सगळ्या डायग्राम तुम्ही काढून घेणार आहात. आता जेव्हा आपला ऍक्च्युअल चालू होईल तेव्हा या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करता येतील. मॉडिफिकेशन्स ऑफ द टॅपरूट सिस्टम. त्याचं पहिलं फंक्शन आहे स्टोरेज ऑफ फूड. त्यासाठी आपण काही एक्झाम्पल इथं बहुतेक एक्झाम्पल तुम्ही बघितलेले आहेत. रॅडिश म्हणजे मुळा बघितलेला आहे, त्याच्यासोबतच बीटरूट बघितलेला आहे आणि कॅरेट सुद्धा बघितलेला आहे. द टॅपरूट सिस्टम इज द प्रायमरी रूट सिस्टम बिकम्स फ्लेशी अँड सोलन ड्यू टू दी स्टोर्ड फूड. ते थोडेसे फुगतात आणि त्याचा आकार हा विशिष्ट प्रकारचा डेव्हलप होतो. ठीक आहे. द सेकंडरी रूट्स रिमेन थिन. सेकंडरी रूट जे आहेत गाजराच्या वर बारीक हेअर्स आपल्याला दिसतात, दीज आर द सेकंडरी रूट्स. देन हायपोकोटाइल which is the embryonic region between cotyledons and radicle that may join the taproot for storing the food. Stem reduced and it becomes discoid in beginning and bears the radical leaves. आता गाजर आणि मुळा पानासोबत ज्यांनी बघितलेला असेल तर त्याला रॅडिकल लीव्हचा अर्थ लक्षात येईल. रॅडिकल्स मीन्स एकाच ठिकाणाहून निघालेली पानं. तर ही पानं तुम्ही आपण मुळ्यासहित म्हणजे पानासहित जेव्हा मुळा घरी आणलेला असतो तेव्हा तुम्हाला दिसतात. द सोलन टॅपरूट सिस्टम रिक्वायर्स अ स्मॉल टिपिकल शेप अँड अकॉर्डिंगली क्लासिफाईड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स. म्हणजे एकाला आपण कोनिकल रूट म्हटलेला आहे, एकाला फ्युजिफॉर्म म्हटलेला आहे, एकाला आपण कोनिकल, फ्युजिफॉर्म आणि टॅपरूट सिस्टम त्याला हे म्हटलेलं आहे. इट इज द नॅपिफॉर्म. तर फ्युजिफॉर्म रूट कसं असते? फ्युजिफॉर्म रूट इज द एक्झाम्पल इज रॅडिश. मुळा जो आहे तो फ्युजिफॉर्म रूटचं चांगलं एक्झाम्पल आहे. वेअर द रूट विच इज सोलन इन टू द मिडल पार्ट tapers towards the base and apex is called the fusiform root. मुळा हा दोन्ही बाजूला थोडासा निमुळता होत गेलेला असतो आणि म्हणून त्याला आपण फ्युजिफॉर्म म्हणतो. कोनिकल रूट सिस्टम इज टिपिकली फाउंड इन कॅरेट where the upper portion is broader and lower portion is the narrow, just like a conical flask. So it narrows down and example is the carrot. आता napiform root is almost spherical or abruptly tapers at the end, apex called the napiform root. आता नॅपी हा शब्द तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेला किंवा ऐकलेला आहे. लहान मुलांचे जे लंगोट असतात त्याला आपण नॅपी म्हणतो, बरोबर. आता ती लंगोट डोळ्यासमोर आणा आणि हा आपला जो बीट रूट आहे तर ते बीट रूटचा शेप तुम्ही लक्षात घ्या. दिसतो तो लंगोटी सारखा साधारण एकदम नॅरो झालेला. तर अशा पद्धतीचं नॅपी फॉर्म म्हणजे लंगोटी सारखा थोडक्यात. तर अशा रूटला आपण म्हणतो इट इज द नॅपिफॉर्म रूट. एक्झाम्पल इज द बीट रूट. देन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मध्ये टॅप रूट मधलं दुसरं मॉडिफिकेशन असतं. जसं पहिलं आपण स्टोरेजसाठी बघितलं, दुसरं रेस्पिरेशन साठी आहे. मग काही प्लांट्स दोज आर ग्रोईंग इन द स्वॅम्पी और मार्शी एरियाज वेअर वॉटर अमाउंट इज मॅक्झिमम इन द सॉइल और देअर मे बी द सॉल्ट लेक्स, ज्याला आपण हॅलोफाइट्स म्हणतो. तर अशा ठिकाणी
we find pneumatophores. Now these pneumatophores are nothing but the breathing roots. इथं तुम्हाला लक्षात येतात जमिनीतून काही टोकं वर आलेली आहेत. So these are nothing but the pneumatophores, and these pneumatophores helps in the absorbing or breathing the external nitrogen, and it can reaches at the soil. So soil aeration is necessary to grow the plant or to convert the nitrogen NO2 into NO3. NO3 is the absorbable to the plants, आणि नायट्रोजन जो हवेमध्ये आहे तर तो डायरेक्ट प्लांट ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही, त्याचं कन्व्हर्शन व्हायला पाहिजे नायट्राइट्स मध्ये. म्हणून नायट्राइट मध्ये कन्व्हर्शन करायचं काम जे आहे ते आपल्याला कोण करताना दिसतंय, तर इथं ब्रीदिंग रूट्स किंवा त्याला आपण न्यूमॅटोफोर्स म्हटलेलं आहे ते करताना दिसतात. सम प्लांट्स बियर्स द स्पेशल रूट टाइप. दे आर नॉर्मली ग्रोइंग अपवर्ड्स. त्याला आपण म्हटलेलं आहे निगेटिव्हली और विच निगेटिव्हली जिओट्रॉफिक. आता पॉझिटिव्हली जिओट्रॉफिक म्हणजे जमिनीकडे जाणारे रूट्स, पण काही रूट्स काय आहेत, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द ग्रॅव्हिटी and those are called negatively geotrophic roots. These are found in the conical spikes. Okay, they occur in the large number of the tree trunks and provided pores called the lenticels. तर हे lenticels आपल्याला काही प्लांट्स मध्ये बघायला मिळतात. These lenticels helps in the gaseous exchange of gases from air to plant. तर अशा पद्धतीचे गॅसेस एक्सचेंज साठी असलेले रूट्स यांना आपण न्यूमॅटोफोर्स म्हणतो, आणि ते नॉर्मली जो मॅनग्रोव्ह एरिया किंवा समुद्र किनारची जी किनारपट्टी असते त्याच्यामध्ये खाऱ्या पाण्यामध्ये जे झाडं येताना दिसतात तर तिथं असणाऱ्या ह्या स्पीशीज आहेत रायझोफोरा, ॲव्हिसिनिया, सोनेरेशिया, हेरिशिएरा. तर ह्या स्पीशीज मध्ये आपल्याला हे ब्रीदिंग रूट्स किंवा न्यूमॅटोफोर्स नोट्स मध्ये या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला छोटे मोठे मॉडिफिकेशन्स त्याच्यामध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. मॉर्फॉलॉजी ऑफ द रूट मध्ये आता बघूया ऍडव्हेंटिशियस रूटचे मॉडिफिकेशन्स. मॉडिफिकेशन्स अगेन इन टू कॅटेगरीज. स्टोरेज ऑफ फूड वेअर द सिम्पल ट्युबरस रूट्स, ज्याच्यामध्ये आपण बघतो की रूट्स बिकम सॉलन आणि डू नॉट अज्युम टू बी डेफिनेट शेप. त्यांचा आकार सगळ्यांचा सारखाच असेल हे काही गरजेचं नाहीये. दे ऑलवेज बॉर्न सिंगली. ते कंटिन्युअस मध्ये ग्रो होत नाहीत, याला सिंपल ट्युबरस रूट आपण म्हणू. आणि these roots arise from the nodes of the stem and enter into the soil. एक्झाम्पल आहे स्वीट पोटॅटो, शक्करकंदी, आयपोमिया, बटाटस. तर आता हे शक्करकंदी रताळे जे आहेत ते हे कसे डेव्हलप झालेले आहेत, ऍक्च्युली दे आर डेव्हलपिंग रूट अरायझिंग फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम, आणि नंतर ते जमिनीमध्ये गेलेले आहेत. अँड आफ्टर दॅट वी फाइंड द मॉडिफिकेशन. ठीक आहे. So these are the roots. Then fasciculated roots or the tuberous roots. The fasciculated roots is a group of roots. तुम्ही शतावरी जर कोणाच्या घरी लावलेली असेल तर तुम्ही बघू शकता की ऍस्परॅगस हॅव्हिंग द फॅसिक्युलेटेड रूट, एक गुच्छा रूटचा तयार झालेला असतो. अँड बिकॉज ऑफ दिस क्लस्टरिंग दे बिकम द ग्रुप ऑफ, जसं बंच ऑफ द रूट्स किंवा फॅसिक्युलेटेड रूट्स आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतं. डहलिया किंवा ऍस्परॅगस, शतावरी, तर याच्यामध्ये आपल्याला अशा पद्धतीचे रूट्स हे बघायला मिळतात. म्हणजे सिंपल ट्युबरस रूट्स हा रताळ्याचा आहे, आणि जर फॅसिक्युलेटेड किंवा ग्रुप मध्ये जर रूट्स असतील तर त्याला आपण शतावरीचे रूट्स असं त्याला म्हणूया. ठीक आहे. देन अनदर मॉडिफिकेशन इज द मेकॅनिकल सपोर्ट. आता इथं बाजूला तुम्हाला दोन फोटो दाखवलेले आहेत. एक वडाचा फोटो आहे आणि दुसरा जो आहे तो सगळ्यांच्या घरी असतो शक्यतो, मनी प्लांट आपण त्याला असं म्हणतो. ठीक आहे. तर मेकॅनिकल सपोर्टसाठी त्याचा उपयोग कसा होतो बघूया. दीज रूट्स आर कॉल्ड द प्रॉप रूट्स. आता प्रॉप रूट कसे होतात, दीज अरायजेस फ्रॉम द हरिझॉन्टल ब्रांचेस ऑफ अ ट्री लाईक बनियन ट्री. म्हणजे वडाच्या ज्या आडव्या झालेल्या फांद्या असतात त्या आडव्या फांद्यांपासून जमिनीकडे येणारे काही रूट्स असतात. दोज ग्रो व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स, खाली येतात. तुम्ही त्याला लहानपणी कदाचित झोके घेतलेले असतील. सो दीज रूट्स आर when reaches to the ground or the soil, they can attach with the soil and thus they starts the absorbing water and mineral from the soil. जर ते जमिनीपर्यंत, हे नॅचरली कुठं ऑकरिंग होतं,
जंगलामध्ये असेल तर त्याला डिस्टर्ब करणारा कोणी नाही, पण तेच गावातला वड असेल तर त्याला अशा पद्धतीचे रूट्स, प्रॉप रूट्स आपल्याला डेव्हलप झालेले दिसत नाहीत. कारण आपण काय करतो, एक जमिनीपर्यंत पोहोचायच्या आधीच त्याला लमकळून किंवा झोके घेऊन तोडून टाकतो. अँड बिकॉज ऑफ दॅट, इन नॉर्मल fencing area of the village, we do not having the prop root observations. But in forest, we can find such of the prop root develop for the banyan tree. The secondary growth occurs in these roots, and so they become thick and act like a pillar. म्हणजे तुम्ही जर कधी कलकत्त्याच्या इंडियन बोटॅनिकल गार्डनला गेलात तर तिथं बघा की 1000 पेक्षा जास्त असे पिलर्स तुम्हाला बनियन ट्रीचे दिसतात. अँड द एज ऑल्सो कॅल्क्युलेटेड अराउंड 400 to 500 इयर्स ऑफ दॅट ट्री. तर अशा पद्धतीचं 400 ते 500 वर्षाचं झाड तुम्हाला 400 ते 500 पिलर सहित उभं असलेलं इंडियन बोटॅनिकल गार्डनला दिसू शकते. जर कधी कलकत्त्याला गेलात तर तुम्ही जरूर बघा. देन क्लाइम्बिंग रूट्स आता पायपर लॉंगम आहे. म्हणजे तुम्ही मिऱ्याची वेल बघितलेली असेल किंवा बहुतेकाने आपल्याकडे पानमळे असतात, तर पानमळ्यातली पानाची वेल तुम्ही बघितलेली आहे. दीज आर द पायपर प्लांट्स. सो दीज पायपर प्लांट्स ऍक्च्युअली ग्रोईंग ऑन द सपोर्ट. आता हा जो सपोर्ट असतो, ऍट देअर नोड्स वी फाइंड देअर इज द सपोर्ट रूट्स. सो दीज रूट्स ऍक्च्युअली फिक्सेस टू दी सपोर्ट अँड दस द प्लांट ग्रॅज्युअली ग्रो. आता प्लांट मध्ये चढण्यासाठी किंवा झाडावर जाण्यासाठी दोन माध्यम असतात, आयदर विथ द हेल्प ऑफ रूट्स ऑर विथ द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स. तर आता इथे टेंड्रिलचा उल्लेख नाही, ठीक आहे. सो हिअर द रूट विच आर ऍक्च्युअली हेल्पिंग प्लांट्स टू क्लाइम ऑन द ट्री ऑर द सपोर्ट. मनी प्लांट्स, पोथॉस प्लांट जे आहेत, कालीमिज, पायपर लॉंगम आणि किंवा पायपर बीटल म्हणजे खाण्याचं पान, तर अशा वेलींमध्ये आपल्याला प्रामुख्यानं क्लाइम्बिंग रूट्स हे बघायला मिळतात. मॉडिफिकेशन्स इन फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट. आता जसे आपण प्रॉप रूट बघितले त्याच्यातला तसाच हा दुसरा प्रकार आहे, याला म्हणतो स्टिल्ट रूट्स. स्टिल्ट रूट्स आर नॉर्मली अरायझिंग फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द प्लांट. आता लोअर नोड्स म्हणजे काय? आता आपण सगळे शेतकऱ्याची मुलं आहोत. आपण जेव्हा ज्वारी कुठल्या तरी एका बाजूने झुकलेली असते, तुम्हाला दिसेल की खालचे जे 2-3 नोड्स असतात त्याच्यापासून रूट डेव्हलपमेंट सुरू होते, आणि ज्या बाजूने झुकलेली असेल त्याच्या विरुद्ध बाजूने रूट तिथं ग्रो होतात. ग्रॅज्युअली वी फाइंड दीज रूट्स गॉन इन टू द सॉइल अँड फिक्सेस द प्लांट टू बी बेंडिंग डाऊन मोर. तर अशा पद्धतीनं त्याला सपोर्ट देण्यासाठी हे रूट इथं लोअर नोड्सला डेव्हलप झालेले दिसतात. दे ग्रो ऑब्लिकली डाऊनवर्ड्स. म्हणजे जसं आपण प्रॉप रूट मध्ये बघितलं, दे आर ग्रोईंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स, सरळ सरळ ते वरच्या बाजूने वरून खाली येतात. तर इथं तसं न होता इथं काय होतं, दे आर ऑब्लिकली डाऊनवर्ड्स. थोडस तिरप होतं आणि तिरप होऊन, आता याच्यामध्ये तुम्हाला काही जी झाडं दाखवलीत खालच्या बाजूला, दिस स्लाइड, लोअर स्लाइड शोज दीज आर नथिंग बट द पॅन्डानस, ज्याला तुम्ही केवडा म्हणता, केवड्याचं झाड. तर हे केवड्याचं झाड आहे आणि केवड्याच्या झाडाला अशा पद्धतीनं स्टिल्ट रूट डेव्हलप झालेले असतात. शुगर केन, बाजरा, ज्वार, हिअर ऑल्सो वी फाइंड देर इज द डेव्हलपमेंट ऑफ द व्हर्ल ऑफ रूट्स विच सपोर्ट्स द प्लांट फ्रॉम बेंडिंग डाऊन ऑर द फॉलिंग डाऊन. In screw pine or pandanus, we find the obliquely growing stem also provides the support. त्याच्यामध्ये फक्त रूटच नाही तर काही वेळेस स्टेम सुद्धा तिथे डेव्हलप झालेलं आपल्याला दिसतं, which helps in the falling down the plant into the soil or towards the soil. Then modifications of the adventitious roots. आता त्याच्यामध्ये आपण बघूया स्पेशल फंक्शन काय असतं. जसं आत्ताच आपण डिस्कस केलं की एपिफायटिक रूट्स. तुम्हाला एक एक्झाम्पल आता सांगितलं होतं ज्याला आपण बांडगुळ म्हटलंय, ठीक आहे. आता ह्या फोटोमध्ये तुम्ही इथं बघू शकता, ह्या झाडाच्या फांदीवर ही झाडं वाढलेली आहे, ठीक आहे. म्हणजे एका झाडावर दुसरं झाड वाढलेलं आहे, अशा कंडिशनला आपण म्हणतो एपिफायटिक प्लांट्स. दीज ऑर्किड्स नॉर्मली ग्रोज ऑन द हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द बिग ट्रीज. कारण त्यांना काय लागतो, सनलाईट लागतो, अँड दिस सनलाईट कॅन बी इझिली अपियर. आता ग्राउंडला सनलाईट येण्यापेक्षा तो ब्रांचेसवर त्यांना सहज मिळू शकतो टू फोटोसिंथेसाइज द थिंग्स.
म्हणजे इथं मात्र ते स्वतः तयार करणार आहेत. आता एपिफायटिक रूट्स दे आर नॉर्मली एरियल अँड हँगिंग रूट्स. ते वरून आपल्याला खाली लटकताना दिसतात. These roots are the spongy due to the presence of special tissue called the velamen. This velamen helps to absorb the moisture from the air. हे रूट्स हवेत जरी तरंगत असतील तर त्याचं काम काय आहे? मॉइश्चर. जमिनीतले रूट मॉइश्चर कुठून घेतात? सॉइल पार्टिकल पासून घेतात. यांना तो सोर्स नाही. नॅचरली दे आर ऍब्सॉर्बिंग मॉइश्चर फ्रॉम द एअर आणि त्याच्यासाठी हा वेलामेन नावाचा हायग्रोस्कोपिक टिश्यू एक तयार झालेला. हायग्रोस्कोपिक मीन्स विच ऍब्सॉर्ब्स द वॉटर. द बेस्ट एक्झाम्पल आपल्या घरी असलेलं सॉल्ट. मिठाचे खडे ज्यांच्या घरी अजूनही वापरतात त्यांना माहिती आहे पावसाळ्यामध्ये थोडंसं मीठ ओलं होते. द रिझन इज दॅट इट ऍब्सॉर्ब्स द मॉइश्चर फ्रॉम द एअर. त्याच्यात कोणी जाऊन पाणी टाकत नाही, बरोबर. हवेतलं मॉइश्चर ते ऍब्सॉर्ब करतात. तर अशा ऍब्सॉर्ब करणाऱ्याला आपण म्हणतो हायग्रोस्कोपिक. अँड दिस velament tissue is the hygroscopic in nature, and because of that we find the moisture is absorbed by these roots. या रूटलाच अजून आपण assimilatory root असं सुद्धा म्हणतो. Normally these are found in the epiphytic plants. Those are growing on the plant over plants. ठीक आहे. देन स्पेशल फंक्शन मध्ये सकिंग रूट्स ऑर द हाउस्टोरिया. आताच आपण एक एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं होतं अमरवेलचं, बरोबर आहे. तर अमरवेल इज नथिंग बट द पॅरासाइट. and this parasite has to absorb the moisture as well as nourishment from the host cell. जर होस्ट सेल पासून जर सगळं घेत असेल तर नॅचरली स्वतः जर वाढणार असेल तर त्याच्या वाढण्यासोबत त्याची गरज सुद्धा वाढते आणि ग्रॅज्युअली द होस्ट प्लांट बिकम्स die. So these parasites like the Viscum album, they penetrate xylem elements and absorbs the water and minerals from the plant. तर ह्या स्ट्रक्चर्सला आपण म्हणतो हाउस्टोरिया. So these haustorial structures are nothing but the connections between the parasite plant to the host plant. ठीक आहे. तर अशा लोकेशनला अशा पॉइंटला आपण रूट हाउस्टोरिया किंवा सकिंग हाउस्टोरिया असं त्याला नाव दिलेलं असतं. तर अशा पद्धतीनं दीज आर द बेसिक मॉडिफिकेशन्स ऑफ द रूट. आता मॉर्फॉलॉजी ऑफ द स्टेम जे आहे तो पोर्शन आपण नेक्स्ट क्लासमध्ये घेऊया.